नमस्कार श्रोता बंधु। आज आम गीता दर्पण पाठ आरंभ करिबा। नमस्कार, प्रणाम। मु आचार्य रेकी ग्रांड मास्टर सुरदीप आपण को तो प्रथम धन्यवाद देवी। आपण मो चैनल को आपण आसिले लाइक सब्सक्राइब कले से मु आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज पवित्र दिन रे आमे गीता दर्पण पाठ श्रवण करिबा। आपण माने मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु आ नीतिदिन आमर ए गीता दर्पणर गोटे गोटे अध्याय शुणिबार सुजोग पाआंतु। धन्यवाद आपण मते लाइक सब्सक्राइब करिथिबारु। ताहले आरंभ करिबा। ओम श्री हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री हरि श्री हरि। प्रथम अध्याय गीतार प्रत्येक अध्यायर तात्पर्य आमे एठी आलोचना करिबा। अध्याय 1 गीताध्यायस्य निष्कर्षं ज्ञातुमिच्छन्ति ये जनाः तैः सुखपूर्वकं प्रायस्ततः सारो अत्र लिख्यते। अर्थात आमे प्रथम अध्यायर आमे आलोचना करिबा। भगवान एठी कौन कहिसंती, कौन आमको उपदेश देइसंती। तेणु ए गीता दर्पण अध्याय 1 अनुसारे श्रोता बंधु माने ध्यान देई कि सुनंतु। मोह हेतु ही मनुष्य मु कौन करिबी कौन न करिबी एही द्विधा भितरे पड़ी कर्तव्यच्युत हो जाए। जदि से मोहर बशीभूत न हुए तेबे कर्तव्यच्युत हेब नहीं। भगवान धर्म परलोक प्रभृति श्रद्धा रखुवा लोक मानक मनरे प्रायः एही कथाटी को नहीं आंदोलन और द्विधा भाव आए जे जदि आमे कर्तव्य मन करी प्राप्त कर्म करिबा नहीं तेबे आमर पतन हेबो। जदि आमे केवल सांसारिक कार्य लिप्त रहिबा तेबे आमर आध्यात्मिक उन्नति हेब नहीं। लौकिक व्यवहार रे लागी रहिले परमार्थ ठीक होई पारिबो नहीं एवं परमार्थ रे लागिले लौकिक व्यवहार ठीक होई पारिबो नहीं। जदि आमे कुटुंब को छाड़ी देउ तेबे आमको पाप लागिबो एवं कुटुंब भितरे आबद्ध रहिले आमर आध्यात्मिक उन्नति हेब नहीं इत्यादि। यार तात्पर्य है आमे निजर कल्याण इच्छा करुछु किंतु मोह सुखा शक्ति हेतु संसार आमको छाड़ू नहीं। एहीपरि आलोडन अर्जुनଙ୍କ मनरे मध्य हुए जे जदि मु युद्ध करे तेबे कुलनाश हेबा जोगु मोर कल्याण साधन रे बाधा उपजिब एवं जदि मु युद्ध न करे तेबे कर्तव्यच्युत हेबारु मोर कल्याण साधब नहीं। यह है प्रथम अध्याय। श्लोकर द्वितीय अध्याय वर्तमान आमे आरंभ करिबा। निजर विवेक को महत्व देवा एवं निजर कर्तव्य पालन करिबा ए दुईटी उपाय मध्यरु कौनसी गोटिए को मध्य मनुष्य दृढ़ भाव रे कार्य रे परिणत कले तार शोक और चिंता दूरेई जाए। जेते सबु शरीर दृष्टिगोचर होती से सबु नष्ट हो जिवे मरीजिवे किंतु से गुड़िकरे निवासकारी केबे मरे नहीं। जेपरी देह बाल्यावस्था छाड़ी युवावस्था को एवं युवावस्था छाड़ी वृद्धावस्था को धारण करिथाए सेहीपरि देह भितरे निवासकारी जनक मध्य गोटिए देह छाड़ी अन्य देह धारण करिथाए। जेपरी मनुष्य पुरातन वस्त्र त्याग करी नूतन वस्त्र परिधान करिथाए सेहीपरि देह मध्यरे निवासकारी जनक शरीर रूपी गोटिए आवरण छाड़ी आउ गोटिए को धारण करिनिए। जो सबु अनुकूल बा प्रतिकूल परिस्थिति आसे से सबु आगरू न थाए किंबा परे मध्य रहे नहीं एवं मझिरे मध्य
ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବିୟୋଗ ଘଟୁଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ଆତଜାତ ହେଉଥାଏ, ସର୍ବଦା ରହେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବେକ ହୋଇଗଲେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ, ଶୋକ ଓ ଚିନ୍ତା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦେଶ ମୁତାବକ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାହାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟର ପୂର୍ତ୍ତି ଅପୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ସମ ନିର୍ବିକାର ରହି ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଥାଉ ବା ଅଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥାଉ, ଏପରିକି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକରେ ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ତତ୍ପରତା ପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ ନ କରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରି ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ରଚନା କଲାବେଳେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉନ୍ନତ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରମ ଶ୍ରେୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଯିଏ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅନୁସାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ତାର ଏହି ସଂସାରରେ ଜୀବିତ ରହିବା ବୃଥା। ଯଦ୍ୟପି ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏହି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥାଏ, ତଥାପି ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ନିମିତ୍ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତତ୍ପର ହୋଇ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହ ନିମିତ୍ତ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତତ୍ପର ହୋଇ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ କରୁ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଲୀନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପାୟ ଅଛି: କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା ଏବଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମରେ ଏବଂ ତାହାର ଫଳରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଆସକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ଫଳରେ ଆସନ୍ତି, କାମନା, ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମଫଳରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି କର୍ମ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଛିନ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ସଂକଳ୍ପ ରହିତ ଓ କାମନା ରହିତ, ତାହାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଯିଏ କର୍ମ ଓ କର୍ମଫଳ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖେ ନାହିଁ, ସେ କର୍ମରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେ କେବଳ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ କର୍ମ କରେ ଏବଂ ଯେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହେ, ସେ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ। ଯିଏ କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରମ୍ପରାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ମ କରେ, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି କର୍ମର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଗଲେ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଜଡ଼ତାରୁ ସର୍ବଦା ସମ୍ବନ୍ଧ ଛିନ୍ନ ହେବା ହିଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଧାନ ଯଜ୍ଞଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହେଲେ ସମସ୍ତ କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ହୋଇଗଲେ କଦାପି ମୋହ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଅଗ୍ନି ଯେପରି ସମସ୍ତ ଇନ୍ଧନକୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ କରିଦିଏ, ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅଗ୍ନି ସେହିପରି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସୁଖୀ ଦୁଃଖୀ ଓ ସମ୍ମତ ଅସମ୍ମତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ରୂପକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିପାରେ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ପରିବାର, ଧନ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱରୂପତଃ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯିଏ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥାଏ ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଯେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିତ ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ। ସାଂସାରିକ
ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଇତ୍ୟାଦିର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଅତଏବ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ସେଥିରେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଅନୁଚିତ। ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ। ଯେକୌଣସି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସମତା ଆସିବା ଦରକାର, କାରଣ ସମତା ନ ଆସିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓ ମାନ ଅପମାନରେ ସମନିର୍ବିକାର ରହିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସମତା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା କର୍ମର ପୂର୍ତ୍ତି ଅପୂର୍ତ୍ତି ଓ ସିଦ୍ଧି ଅସିଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ମାନ ଅପମାନରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦିରେ ଭଲ ଓ ମନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ ରହେ, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେ ସାଧକ ରୂପକ ସମତା ଲାଭ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାହାର ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସମବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ସମତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ମନୁଷ୍ୟ ବେଦରେ କଥିତ ସକାମ କର୍ମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ସମତା ପ୍ରାପ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ସକାମ ଭାବଯୁକ୍ତ ତପସ୍ୱୀ ଜ୍ଞାନୀ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ସବୁକିଛି କେବଳ ବାସୁଦେବ ବା ଭଗବତ୍ ସ୍ୱରୂପ, ଏ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ। ସୂତାରେ ନିର୍ମିତ ମାଲିଦାନା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମାଳାରେ ସୂତା ଥିବା ପରି ଭଗବାନ ହିଁ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ଓତପ୍ରୋତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଜଳ ତେଜ ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଦି ରୂପରେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ରାଜସ ଓ ତାମସ ଭାବ କ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତିରେ ଭଗବାନ ହିଁ ସପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ କ୍ରିୟା ସଂସାର ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏହି ରୂପେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ସବୁକିଛି ଭଗବାନ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅନ୍ତକାଳୀନ ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଜୀବର ଗତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତକାଳରେ ଭଗବତ୍ ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିପାରିବ। ଅନ୍ତକାଳରେ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଦିର ଚିନ୍ତନ କରୁଥାଏ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେ ଅନ୍ତକାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତାର ଆଉ ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଯଦ୍ୱାରା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିବେ। ଜୀବନଯାକ ଅନୁରାଗପୂର୍ବକ ଯାହା କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାୟ ତାହା ହିଁ ଶେଷ ବେଳକୁ ମନେ ପଡ଼େ। ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଶ୍ରମ ଦେଶ ଓ ବେଶ ଇତ୍ୟାଦିର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଭଗବତ୍ ପ୍ରାପ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସମସ୍ତେ ଭଗବତ୍ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଭଗବାନ ଏଥିନେଇ ଦୁଃଖ ଓ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ଯେ ଜୀବମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆସି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଜନ୍ମ ମରଣକୁ ଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ କେତେକ ମୋର ଅବହେଳନା କରି, କେତେକ ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସକାମ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଦେଶ ବା ବେଶରେ ଇତ୍ୟାଦିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ, ସମସ୍ତେ ମୋର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୋତେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ
ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଲାଭ କରି ଜୀବ ମୋର ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ସେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ ହିଁ ବିନିଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ସଂସାରରେ ଯାହା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଲକ୍ଷଣତା, ଅଲୌକିକତା, ବିଶେଷତ୍ୱ, ମହତ୍ୱ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ ଓ ସେଥିପ୍ରତି ମନ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେହି ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନଙ୍କର। ଅତଏବ ସେଠାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ଚିନ୍ତନ ନ ହୋଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ହିଁ ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଦି ଅବତାର ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ଏହି ସଂସାରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ମନେକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପର ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଅର୍ଜୁନ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇବା ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ନିଜର ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖାଇଲେ। ସେହି ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ ମୁଖ, ନେତ୍ର, ହସ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ସିଦ୍ଧ ଓ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପର ସୌମ୍ୟ, ଉଗ୍ର ଓ ଅତ୍ୟୁଗ୍ର ଆଦି ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଖିଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ ବିଶ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ସଂସାରକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବା। କାରଣ ଏହି ସଂସାର ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ହିଁ ସବୁ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ, କାରଣ ସେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ବୁଦ୍ଧି ସମେତ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ। ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନିଜର ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଭକ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବତ ପରାୟଣ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ସଂସାରର ସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଯୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ନିବାସ କରନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଓ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯେ ଅହଙ୍କାର ଓ ମମତା ରହିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେ ନିଜେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ନୂତନ କର୍ମାରମ୍ଭର ତ୍ୟାଗୀ, ଯେ ଅନୁକୂଳ ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ମାନ ଓ ଅପମାନରେ ସମଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ, ଯିଏ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହେ, ସେ ହିଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ହୋଇ ରହିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମୀୟତା ରଖିବେ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ସଂସାରରେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ଜାଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ। ତାହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ତାହାକୁ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଜାଣିଗଲେ ଜାଣିଥିବା ଲୋକର ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଅଭିନ୍ନତା ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲେ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ ହୁଏ, ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହସ୍ତ, ପାଦ, ଶିର, ଚକ୍ଷୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବତ୍ର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ସେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବର୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗୁଣ ରହିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚରାଚର ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ।
ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭାଗ ରହିତ। ସେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶକ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷମ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ ରହନ୍ତି। ଗତିଶୀଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗତି ରହିତ ଅଟନ୍ତି। ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ। ସମଗ୍ର ସଂସାର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ। ଏଥିରୁ ଅତୀତ ହେବା ପାଇଁ ଗୁଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସତ୍ଵ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନି ପ୍ରକୃତିଜ ଗୁଣ ଶରୀର ଓ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି, ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ସତ୍ଵଗୁଣ ସୁଖ ଓ ଜ୍ଞାନର ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ରଜୋଗୁଣ କର୍ମର ଆସକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତମୋଗୁଣ ପ୍ରସାଦ, ଆଲସ୍ୟ ଓ ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକାଇଥାଏ। ରଜୋଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣକୁ ଦମନ କରି ଯେତେବେଳେ ସତ୍ଵଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରଜୋଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ଜାଗି ଉଠେ। ସତ୍ଵଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣକୁ ଦମନ କରି ଯେତେବେଳେ ରଜୋଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ଵଗୁଣ ଓ ତମୋଗୁଣର ବିରୋଧୀ ଲୋଭ, କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ଵଗୁଣ ଓ ରଜୋଗୁଣକୁ ଦମନ କରି ତମୋଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସତ୍ଵଗୁଣ ଓ ରଜୋଗୁଣର ବିରୋଧୀ ଅବିବେକ, କର୍ମ କରିବାରେ ଅରୁଚି, ପ୍ରମାଦ, ମୋହ ଇତ୍ୟାଦି ବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ମରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚ, ମଧ୍ୟ ଓ ନୀଚ ଲୋକକୁ ଗମନ କରେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂରେ କୌଣସି କ୍ରିୟା ହେଉନାହିଁ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରେ, ସେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତ ହୋଇ ଭଗବତ୍ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଏହି ସଂସାରର ମୂଳ ଆଧାର ଓ ଏହି ସଂସାରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମ ପୁରୁଷ। ଏ କଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ମାନିନେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବବିତ୍ ହୋଇଯାଏ, କୃତକୃତ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଂସାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନାଦି କାଳରୁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ପାଇଲା ପରେ ଏ ଜୀବ ପୁଣି ସଂସାରକୁ ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ, ସେହି ପରମାତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ନେତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ସାଧକ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ସେହି ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଅଗ୍ନିରେ ତେଜ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇ ପୃଥିବୀକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ସେହି ରସମୟ ଚନ୍ଦ୍ରମା ହୋଇ ବୃକ୍ଷଲତା ଆଦିକୁ ପୁଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଜଠରାଗ୍ନି ରୂପରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁକ୍ତ ଅନ୍ନକୁ ପାଚନ କରନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବେଦମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ସେ ହିଁ ବେଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିବା ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରରେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେ ନାଶବାନ ସଂସାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଅବିନାଶୀ ଜୀବାତ୍ମାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ହିଁ ଲୋକ ଓ ବେଦରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଜାଣି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦୁର୍ଗୁଣ ଓ ଦୁରାଚାର ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଓ ନରକରେ ଭ୍ରମଣ କରେ। ଅତଏବ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ସଦାଚାର ଧାରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ସାଂସାରିକ ବନ୍ଧନରୁ ଓ ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଦମ୍ଭ, ଦର୍ପ, ଅଭିମାନ, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଇତ୍ୟାଦି ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅଭୟ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅକ୍ରୋଧ, ଦୟା, ଯଜ୍ଞ, ଦାନ, ତପସ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି
ଦେବୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଦୁର୍ଗୁଣ ଦୁରାଚାର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଚିନ୍ତା ଅହଙ୍କାର ଆଦିର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ସେହି ଆସୁରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ 84 ଲକ୍ଷ ଜନିକୁ ଓ ନରକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିକୁ ଜାଣିଥିବା ଅଥବା ନ ଜାଣିଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ସବୁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଗବତ୍ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଅଥଚ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଷ୍ଠା ସ୍ଥିତି 3 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ସାତ୍ବିକୀ ରାଜସୀ ଓ ତାମସୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଦେବତା 3 ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପରିଚୟ ସେମାନଙ୍କର ଆହାରରୁ ମିଳିଥାଏ କାରଣ ଆହାର ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତାର ରୁଚି ଯୋଗ୍ୟତା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର ସାଧନା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି କର୍ମଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଓ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଶରଣାଗତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସାଧନାରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟା ଓ ଦାନ ତଥା ନିୟତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆସକ୍ତି ଓ ଫଲେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗପୂର୍ବକ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେ କୁଶଳ ଓ ଅକୁଶଳ କର୍ମରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ କରେ ନାହିଁ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତ୍ୟାଗୀ। ସମସ୍ତ ନିୟତ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାକୁ କଦାପି କର୍ମଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ତାହାର ସମସ୍ତ ସଂଶୟ ଓ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ କର୍ମଯୋଗ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସାତ୍ବିକ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ଧୃତି ଓ ସୁଖକୁ ଧାରଣ କରି କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଓ ଭୋକ୍ତୃତ୍ୱରୁ ରହିତ ହୋଇଯାଏ ସେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ମାରିଦିଏ ତଥାପି ତାକୁ ପାପ ଲାଗେ ନାହିଁ। ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ପରାଭକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ତଦ୍ୱାରା ସେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଜାଣି ସେଥିରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରି ମଧ୍ୟ ଭଗବତ୍ କୃପାରୁ ଅବିନାଶୀ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବତ୍ ପରାୟଣ ହୋଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଏ ସେ ଭଗବତ୍ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ। ଯେ ନିଜ ସମେତ ଶରୀର ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ସଂଲଗ୍ନ କରିଦିଏ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଯାଏ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଆଶ୍ରୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଏ ଭଗବାନ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ଗୀତା ଦର୍ପଣ ଯାହାକି ଆମର ଭଗବତ୍ ଗୀତା ସ୍ୱାମୀ ରାମ ସୁଖ ଦାସଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଏହା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ଦର୍ପଣର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯାହାର କି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛି ଯାହାର ଶ୍ଲୋକ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଗୀତାଧ୍ୟାୟସ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷଂ ଜ୍ଞାତୁମିଚ୍ଛନ୍ତି ୟେ ଯେ ଜନାଃ ତୈଃ ସୁଖପୂର୍ବକଂ ଗ୍ରାହ୍ୟସ୍ତତଃ ସାରୋऽତ୍ର ଲିଖ୍ୟତେ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଆହୁରି ଯଦି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆବାସୀ ସମସ୍ତ ଜନମାନୁଷ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଗୀତା ଦର୍ପଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ
ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଏହି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆମେ ବିରତି ଦେବା। ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କହନ୍ତୁ, ଗୁରୁର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁର୍ସାକ୍ଷାତ୍ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ।